تو پھر آئیے جس کام کے لیے چنے گئے ہیں اس کام کو ذرا خلوص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ دیکھیے نعت سننا یہ ثواب ہے، نعت پڑھنا ثواب ہے، مگر زندگی میں انقلاب تو تقریر سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، نعت سے نہیں۔ اور نعت سننے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، یہ جان لیجیے، نعت پڑھنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، ہاں جائے گا۔ جب قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، تو کیا نعت پڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتے؟ بولو ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ یہ جلسہ گاہ ہے، یہ وہ کون سا اور پروگرام ہوتا ہے وہ سب وہ نہیں ہے، یہ آرکیسٹرا وغیرہ کا پروگرام نہیں ہے، یہاں ناچنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ادب سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں قرآن اور حدیث میں جو پیغام اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے اسے سن کر اپنے دل کی دنیا بدلنے کی جگہ ہے۔ جلسہ کو آپ نے کیا بنا لیا؟ منورنجن بنا لیا آپ نے۔ بتائیے یہ سارے لوگ چلے گئے، یہ شاعر کو دیکھنے آئے تھے، یہ جس دھن میں پڑھ رہے تھے گانا کا اسی دھن اسی لہجے کو سننے آئے تھے؟ بولیے کتنے افسوس کا مقام ہے۔ لوگو جس جلسے میں تم آئے ہو یہ صرف جلسہ گاہ نہیں ہے، یہ ہاسپیٹل ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے۔ آپ کہو گے ایسا کیوں کہتے ہیں، جلسہ گاہ کو اتنا نام دے رہے ہیں؟ ہاں ہم نے جتنے نام کہے ہیں، جس طرح سے ان تمام جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے، وہ خانقاہ ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسی طرح سے یہاں بھی پڑھایا ہی جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے وہاں کتابیں دیکھ کر پڑھائی جاتی ہے، یہاں بغیر دیکھے پڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا پڑھنے کے وقت طالب علم اسٹوڈنٹ کی نظر، اس کی توجہ، اس کا خیال دو جگہوں پر ہونا ضروری ہے، یا تو استاذ پر یا کتاب پر۔ اگر کتاب پر نظر ہے تو بھی کامیاب ہوگا، یا استاذ پر نظر ہے، توجہ ہے تو بھی کامیاب ہوگا، سبق بھی یاد ہوگا، کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر ان دونوں جگہ سے کہیں اس کی توجہ نہیں ہے، کہیں تیسری جگہ ہے، تو نہ سبق یاد ہو سکتا ہے نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک بات اور جان لو پیارے، جس طرح سے ہاسپیٹل میں مریض لوگ جاتے ہیں مریض، اسی طرح جلسہ گاہ میں بھی مریض ہی لوگ آتے ہیں مریض۔ یہاں دوا کی ضرورت پڑتی ہے، چاکلیٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ بولو ارے جس طرح سے وہاں مریض ہوتے ہیں، وہاں بخار ہے، وہاں ٹی بی ہے، کالا زر ہے، وہاں کینسر ہے، یہاں اس سے بھی بڑی بیماری لگی ہوتی ہے۔ یہاں کسی کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو غیبت کرنے کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو چغل خوری کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو نماز چھوڑنے کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو طاری شراب پینے کا مرض لگا ہوتا ہے، کسی کو پڑوسی کو کاٹنے چھاٹنے کی بیماری لگی ہوتی ہے، کسی کو مولوی کی توہین کرنے کی بیماری لگی ہوتی ہے۔ طرح طرح کی بیماری لے کر لوگ یہاں آتے ہیں، مریض آتے ہیں، مریض مرض سے بھرے ہوتے ہیں، ان کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ٹوپی لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹافی لینے سے، یہ چاکلیٹ کھانے سے یہ بیماری نہیں جائے گی، بہت ساری بیماری ایسی ہیں جو ان چیزوں کو لینے سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ کیا بنا دیا آپ نے؟ بولیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں روپیہ آپ نے خرچہ کیا جلسے پر، ایک بھی شخص بتائے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ آپ کو ملا؟ ہم کو بتائیے کوئی کھڑا ہو کر کے۔ ابھی شاعر صاحب 20,000 18,000 نذرانہ لے کر اسٹیج پر آئے ہیں، ان کی نعت سننے والا کتنا ہے وہ سامنے آ کے کہے، وہ بتائے کہ ہم نعت سن کے 5 وقت نماز پڑھا کریں گے۔ بتائے کوئی بھی شخص جو 5 وقت آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ کہتے ہیں شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں، کچھ ایسے بے شرم ہیں کہ شرم ان سے شرماتی ہے۔ بولو یہ کیا جلسہ ہے؟ تماشا گاہ بنا لیا۔ لوگوں جلسہ اس لیے نہیں ایجاد کیا گیا تھا، بزرگوں نے جلسے کا پروگرام اس لیے نہیں شروع کیا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ، جلسہ اس لیے شروع کیا تھا کہ تم آباد ہو جاؤ، تیری زندگی آباد ہو جائے، تیری نسلیں آباد ہو جائے، تمہیں وہ پیغام جلسہ گاہ سے ملے کہ تیری زندگی میں بھی خوشبو اتر جائے اور تیری نسلیں بھی معطر ہو جائے۔ مگر افسوس تم تو کچھ بھی نہیں لیے، نہ اپنے آپ کو بنا پائے نہ اپنی اولاد کو بنا پائے۔ جو تم کر رہے ہو تمہاری اولاد بھی وہی کرے گی۔ آنے والا دور تو اور خطرناک آ رہا ہے۔
بولی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، آپ نے سنا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ نہیں سنا تم نے؟ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ رب جس نے تیری تخلیق کی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، بنایا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ تو زبردستی جانا چاہتا ہے جہنم میں تو جاؤ، جل جاؤ۔ کسی گھر میں آگ لگی ہو، لوگ نکل کے باہر بھاگ رہے ہو جان بچاؤ، اور ایک شخص جا کے اس میں کود رہا ہو، نہیں نہیں ہم کو تو مر ہی جانا ہے، جل جانا ہے تو جل جاؤ، جل جاؤ، کسی کا کیا جاتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ تو جہنم میں نہ جا۔ آہا، میرا محبوب چاہتا ہے تو جہنم میں نہ جا۔ پوری زندگی مصطفیٰ روتے رہے ہم گنہگاروں کے لیے، مولا میری امت کو جہنم میں نہ بھیجنا، مولا میری امت کو بخش دے، مولا کرم کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ خود جہنم میں جا رہی ہے تو جاؤ جاؤ۔ اس امت سے بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو جیسا کیا ہوگا یقیناً اسے بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں تو پورا بدلہ ملے گا، تھوڑا برابر بھی کم بیشی کا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی سزا ہوگی پوری سزا ملے گی، اور جس کو جتنا اچھا صلہ ملنا ہوگا پورا صلہ ملے گا۔ کیا کر رہے ہو لوگوں؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ یاد رکھنا، ہر شخص اپنی جنت بھی خود بناتا ہے، اپنی جہنم بھی خود بناتا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، یہ جنت تو بنی ہوئی ہے، جہنم بھی بنی ہوئی ہے، مگر اس کو اپنے نام کے والا کرانا پڑتا ہے۔ یہ ساری زمینیں جہاں تم بستے ہو، یہ دنیا بستی ہے، یہ زمین تو رب کی ہے، مگر اسے خریدنا پڑتا ہے، تب اس پر مکان بنانا پڑتا ہے۔ بولو بنانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جس طرح تم یہاں کی زمین خریدتے ہو، جنت کی زمینیں بھی خریدنی پڑتی ہے، اسے بھی کیوالا کرانا پڑتا ہے۔ یہاں پیسے سے زمین خریدی جاتی ہے، وہاں اللہ اس کے رسول کی رضا سے جنت خریدی جاتی ہے۔ وہاں تو نیکیاں چلتی ہے، نیکیوں کے سکے چلتے ہیں۔ یہ تمہارا منورنجن وہاں تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ کوئی کام ایسا کرو جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے۔ کوئی کام تو ایسا کرو، کوئی کام۔ دیکھو نماز منہ پر مار دی جائے گی، نماز لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، کچھ حاجیوں کا حج اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کروڑوں کی قربانی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، تو یہ جلسہ منہ پر نہیں مار دیا جائے گا؟ تو بولو مارا جائے گا کہ نہیں؟ جب قرآن کی تلاوت منہ پہ ماری جا سکتی ہے، جب نمازیں منہ پہ ماری جا سکتی ہے، تو یہ جلسہ منہ پر مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا؟ جلسہ ہی ویسا کرو گے جو منہ پر مار دیا جائے تو یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا۔ ایسا جلسہ کرو، ایسا جلسہ کرو جس سے یہاں بھی کامیابی نصیب ہو جائے اور وہاں بھی کامیابی نصیب ہو جائے۔ ایسا کوئی جلسہ کرو لوگوں۔ مجھے یاد آیا، بولو میں تقریر کروں 5 منٹ کی؟ دیکھیے حق بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے، مگر سنا میرے مصطفیٰ نے کہا لوگوں، حق بات جتنی بھی کڑوی ہو اسے قبول کر لو۔ کیوں؟ اسی میں تیری بھلائی چھپی ہوئی ہے، اسی میں تیری بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر تقریر کریں، دیکھو نعت پڑھنا مجھے بھی آتا الحمدللہ، میں اپنے شاعر کی کوئی فضیحت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا جو تیور ہے جلسہ سننے کا، آپ کا جو انداز ہے، آپ کی یہ جو آپ جلسے کی بے حرمتی کرتے ہیں، میں اس پر آپ کو کچھ پیغام دے رہا ہوں۔ اگر نعت پڑھ کر روپیہ کمانا میرا بھی شوق ہوتا نا تو ہندوستان کا بہت بڑا شاعر میں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں بہت شاعر میرے کلام کو پڑھتے ہیں، 20 کتابیں میں نے لکھی ہیں، 20، 1 2 نہیں 20 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور ایسے ایسے ٹاپک پر کتابیں میں نے لکھی ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی مقبولیت ہو رہی ہے۔
اور نعت پڑھنا تو مجھے بھی آتا ہے، میری بھی آواز ایسی ہے کہ میں پڑھ دوں دل سے تو تیرا دل پھٹ جائے، مگر میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا دل سنور جائے، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں، افسوس ہوتا ہے ہماری اس قوم پر، ہم قوم کے اس نوجوانوں پر جو لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرتے ہیں اور جلسہ پر پانی پھر جاتا ہے، مقصد پر پانی پھر جاتا ہے۔ آپ بولو 5 منٹ کی تقریر میں کروں، چترویدی صاحب آنے والے ہیں، تقریر چترویدی مہان کی ہوگی۔ میں تو ویسے بھی ایسے جلسے کا قائل ہوں نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھ سے خدمت لیا، میں خدمت کرتا ہوں۔ کئی مساجد مدارس میں نے بنوائی ہیں، کتابیں اتنی لکھی ہیں، اور آج بھی میری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے پیران اعظام کے مرید آتے ہیں اور وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ میرے مقدر میں، یہ میرے حصے میں رکھا ہے۔ میں ایسے جلسے کا بھی قائل نہیں ہوں جو صرف منورنجن کے لیے کیا جائے، میں تو اس جلسے میں جانے کا خواہش رکھتا ہوں جہاں جانے سے کچھ کام ہو جائے، لوگوں کو سنورنے کا کچھ پیغام مل جائے اور لوگ دل کی تختی پر کچھ پیغام کو نوٹ کر لیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو جلسہ کامیاب ہوتا ہے وہ جلسے میں جانے کی میں خواہش بھی رکھتا ہوں۔ آپ بولو 10 منٹ کی گفتگو میں کروں، کہ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو مزاج تو بنا ہوا بگڑ گیا ہے، یا افراتفری کا ماحول دیکھ کر یا آپ کا تماشا دیکھ کر مزاج تو بگڑ گیا ہے، مگر یہ چند لوگ، یہ ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں سوچتا ہوں کہ میرا مزاج بن جائے۔ گھبراؤ نہیں، اگر آپ سننا چاہو گے تو یہ 5 آدمی کے بیچ بھی میری تقریر ہو سکتی ہے۔ غلام نبی حسن قادری جب بولتا ہے تو سننے والے عاشقوں کا دل ڈولتا ہے، اور آج بھی ہوگا۔ وہ اس لیے کہ نہ یہ کبھی اپنی طرف سے کچھ بولا ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ بولے گا، دیکھنا جب جب اس کی زبان کھلے گی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بولے گا۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، ایک طرف اللہ کا قرآن بولے گا اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا، اور جب اسٹیج سے بزرگوں کا فیضان بولے گا، اعلیٰ حضرت کا فیضان بولے گا، مفتی اعظم ہند کا فیضان بولے گا، حافظ ملت کا فیضان بولے گا، مجاہد ملت کا فیضان بولے گا، صابر کلیری کا فیضان بولے گا، مخدوم سمنا کا فیضان بولے گا، خواجہ غریب نواز کا فیضان بولے گا، غوث اعظم کا فیضان بولے گا، تاج الشریعہ کا فیضان بولے گا۔ یعنی جب ادھر سے بزرگوں کا فیضان بولے گا تو امید ہے مجمع سے ہر سنی مسلمان بولے گا۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا، تقریر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ بولو گے آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ میں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بولوں گا میری تقریر نکھر جائے گی۔ اگر آپ نے محبتوں کے ساتھ سن لیا تو امید کرتا ہوں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غور سے سن کر اور اس نیت سے سن کر محبتوں کے ساتھ اپنے دل کو، اپنی زندگی کو آباد کرنا چاہتے ہیں کہ جو بات دل پر اتر جائے، نقش ہو جائے، وہ ہمیشہ کام آیا کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دلوں پر اتارنے کی نیت سے سننا چاہیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو لہرا کر ایک بار بولیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی گزارش ہے، اپیل ہے، التماس ہے آپ سے کہ آپ سارے لوگ اٹھ کر یہاں چلے آئیے، آ جائیے۔ 10 منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آپ محسوس کریں گے کہ آج کا جلسہ کامیاب ہوا۔ تشریف لے آئیں، آ جائیں، جلدی سے آ جائیے، وقت بہت کم ہے، چونکہ خطیب اعظم ہندوستان، ماہر وید و پران، عالم ذیشان، عاشق محبوب رحمان
اعلیٰ حضرت کا فیضان حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا چترویدی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف لانے والے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، تھوڑی دیر میری گفتگو کو آپ سنیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلیے ہلو، سارے لوگ جمع ہو جائیے اور جو دور دراز لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ جتنی محبتوں سے آپ نعت خوانی سنتے ہیں اتنی محبتوں سے آپ تقریر بھی ملاحظہ کرنا سیکھیں۔ جتنے بھی سامنے لوگ کھڑے ہیں، نوجوان کھڑے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ ایک بات آپ اور مجھے یاد آ رہی ہے، دیکھیے بزرگوں نے کہا ہے، یہ رجب شریف کا میرے خواجہ کا مہینہ ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ جانتے ہو اللہ پاک نے تمہیں زبان ایک اور کان دو کیوں دیا ہے؟ کان دو زبان ایک کیوں دیا جانتے ہو؟ فرمایا زبان ایک کان دو اس لیے ہے کہ بولو کم سنو زیادہ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اب کون کس کی سنتا ہے، ہر آدمی بولنا جانتا ہے۔ پھر فرمایا بزرگوں نے، صوفیہ کرام نے، کہ کان جو اللہ نے سننے کے لیے بنایا ہے اس کا نقشہ سیپ کی طرح بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہے؟ سیپ کی طرح۔ فرمایا کہ سیپ جسے آپ ستوا کہتے ہیں، علماء صدف کہتے ہیں، کہا مبارک ہو موتی سیپ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آپ استقبال کریں خطیب اعظم ہندوستان ماہر وید و پران چترویدی مان کا، استقبال کریں کھڑے ہو کر، سارے لوگ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سمٹ کر آگے چلے آئیے، یہاں اور 2 قدم آگے بڑھ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سمٹ گئے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ موتی سیپ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، پر ہر سیپ میں نہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ سیپ جو اس ٹپکتے ہوئے بارش کے قطرے کو اپنے اندر لے کر سمندر کی تہ میں اتر جاتا ہے اور اس قطرے کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس میں موتی پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا مبارک ہو تیرے پاس جو سننے کے لیے کان ہے یہ سیپ کی طرح ہے، اور علماء اہل سنت کا خطاب بارش کے قطرے کی طرح ہے۔ اگر تو نے اپنے ان کی زبان سے ٹپکتے ہوئے نورانی قطرے کو اپنے سیپ سے لے کر دل کی تہ میں اتار لیا اور اس قطرے کی حفاظت کر لی تو یہ موتی کیا ہے؟ اللہ پاک تیرے سینے میں ہدایت کا نور پیدا کر دے گا، ہدایت کا نور پیدا کر دے گا۔ تو آپ ایک بار اور یہ احساس دلائیں، کتنے لوگ ہیں جو سن کر دل میں اتارنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں؟ ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 شعر میں بھی پڑھ لیتا ہوں، وہ اس نیت سے کہ محبوب کی نعت پڑھنا محبوب کے محبوب صحابہ کی سنت ہے۔ 2 شعر سنیے، اور وہ بھی ایسا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام تضمین کے ساتھ 2 بند پڑھ دیتا ہوں، سماعت کریں، آپ بھی سنیں محبتوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے خانواد اعلیٰ حضرت کے 5 سرکاروں کے کلاموں کی تضمین کی ہے، 20 کتابیں میری مکمل ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ سنیں، شہر طیبہ میں ہے کیا موسم سہانا نور کا، شہر طیبہ میں ہے کیا موسم سہانا نور کا، جس طرف کیجے نظر دلکش نظارہ نور کا، جس طرف کیجے نظر دلکش نظارہ نور کا، صبح شہر طیبہ میں ہے کیا موسم سہانا نور کا، جس طرف کیجے نظر دلکش نظارہ نور کا، رحمتوں کا ہے سما رحمتوں کا ہے سما، بادل ہے چھایا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، پتا پتا بوٹا بوٹا نور کا ہے، پتا پتا نور کا، ڈالی ڈالی نور کی ہے، بوٹا بوٹا نور کا، غنچہ غنچہ نور کا ہے، پتا پتا نور کا، ڈالی ڈالی نور کی ہے، بوٹا بوٹا نور کا، تیرے باغ فیض سے تیرے باغ فیض سے بٹتا ہے صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسے نعت کہتے ہیں، یہ خالص نعت ہے۔ اب تو نعت نہیں پڑھ جاتی ہے، اب جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا سرکار کو، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، دیکھا ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، ہاں دیکھا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ مل گیا تو سڑک پر پٹک کے پھاڑ دیں گے کلیجہ، تو مجمع کہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، ای بولیے ای کون تماشا ہے، یہ کیا تماشا بنا رکھے ہیں؟ سنو پیارے، تقریر تو کچھ اور کرنی تھی، مگر آپ کا جو دیکھا تماشا تو تقریر دوسری یاد آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ چونکہ علامہ ابراہیم رضا چترویدی صاحب کو پتہ ہے ایک تقریر میں 40 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتا ہوں، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں 50 آیتیں قرآن کی ایک موضوع پر پڑھتا ہوں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کچھ قرآن پڑھیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج قرآن نہ پڑھوں چونکہ آپ کی سماعت اتنی اچھی نہیں ہے، 2-4 باتیں یوں ہی آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب کا فرمان علی شان سنیے، قرآن کا اعلان سنیے، امید کرتا ہوں آپ کا ایمان مچل جائے گا، لیکن پیشگی ذرا خود مچلیے، مسکرا کر بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکی آپ نے بیان کی ہے، اللہ کا فرمان علی شان سنیے، خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، کس پیار سے رب بلاتا ہے، کیا کہا رب نے، توجہ تو کیجئے۔ اگر کوئی امیر کسی غریب کو کہہ دے بڑا ایماندار ہے، بولیے غریب کا دل کتنا خوش ہوگا۔ اگر کوئی پیر اپنے مرید کے بارے میں کہہ دے یہ مرید میرا بہت ایماندار ہے، مرید کا دل کتنا باغ باغ ہوگا، بولو بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ذہن قریب کرو پیارے، یہ کوئی نیتا ایم ایل اے ایم پی منتری نہیں اور کوئی پیر صاحب نہیں، وہ خدا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تیرا رب تیرا خالق تجھے کہتا ہے او ایمان والے، سبحان اللہ، کہے ایمان والو بچاؤ، سب کو تو نہیں پر ایمان والے بچ جاؤ۔ کیوں؟ ایمان والے کو جہنم کے لیے نہیں بنایا گیا، زبردستی سے یہ خود جانا چاہتا ہے، ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں بنایا گیا ہے، جہنم تو کسی اور کے لیے بنایا گیا۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك
कल्लनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह खुद कहता है हमने जहन्नम के लिए पैदा कर रखे कुछ ऐसे मखलूक को, जिन और इंसान को, कुछ जिन और इंसान को जहन्नम के लिए। अल्लाह का इरशाद पाक सुने, तवज्जो से सुने। अल्लाह खुद कहता है जहन्नम के लिए हमने पैदा कर रखे बहुत से जिन और इंसान को। वो कैसी मखलूक है? अल्लाह कहते वो ऐसे जिन और इंसान है जो दिल रखते हैं मगर समझते नहीं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। दिल तो रखता है, वो समझता ही नहीं। दिल रखने के बाद भी हक बात समझ में नहीं आती उसे, कुरान समझ में नहीं आता उसे, नबी की हदीस समझ में नहीं आती उसे हक बातें दिल पर उतरती ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वो आंखें रखता है मगर देखता नहीं, कान रखता है सुनता नहीं। ये कैसे लोग हैं? अल्लाह खुद कहता है ये तो जानवरों की तरह है। बल हुम अज़ल, ये जानवरों की तरह है बल्कि उससे भी बड़ा गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून। हाँ यही लोग खसारे में है, नुकसान में, गफलत में पड़े हुए हैं। वो लोग जो दिल रखकर भी दिल मुर्दा रखे हैं, समझते नहीं हैं, आंखें रखकर भी देखते नहीं हैं, कान रखकर भी सुनते नहीं हैं। आज ऐसा लगता है जैसे हम लोग भी बहरे और गूंगे हो गए। बोलो कान है मगर सिर्फ वो सुनते हैं जो सुनना मेरे लिए जायज नहीं। कुरान की तिलावत कौन सुनना पसंद करता है? बोलो। ज़बान है, कुरान पढ़ना कौन पसंद करता है? बोलो। आंखें हैं, कुरान का दीदार करना सुबह शाम कौन पसंद करता है? माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत मोहब्बत से कौन करना जानता है? खाने काबा की ज़ियारत करने की ख्वाहिश कितने दिलों में मचलती है? नाना प्यारे, हम तो वो देखते रहते हैं जो देखना हराम है, हम तो वो सुनते रहते हैं जो सुनना हराम है। हमारा कान भी बहरा हो चुका है, हमारी ज़बानें गूंगी हो चुकी है, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है। हम तो हक देख कर भी आंखें मोड़ लिया करते हैं। लोगों तुम जहन्नम में मत जाओ, अल्लाह ने तेरे लिए जहन्नम नहीं बनाया। वो तो कुछ लोग ऐसे हैं ही जिनके लिए जहन्नम बनाया गया है या जिनको जहन्नम के लिए बनाया गया है। तुम तो वो लोग हो कि अल्लाह चाहता है तुम जन्नत में चले जाओ। अल्लाह खुद कहता है ईमान वालों बचाओ बचाओ, अपने आप को बचाओ। और फिर क्या कहा? वअहलीकुम, अपनी औलाद को भी बचाओ, खुद को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। किस चीज से कहा? नारा, जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। इसका मतलब यह है कि रब भी नहीं चाहता बंदा जहन्नम में जाए और महबूब भी नहीं चाहते कि ग़ुलाम जहन्नम में जाए, मगर ज़बरदस्ती लोग जाना चाह रहे हैं। वो मेरे आका ने फरमाया लोगों इधर देखो जन्नत है, इधर देखो जहन्नम है, तुम्हें यहाँ खड़ा किया जाता है, इख्तियार दिया जाता है, तेरी मर्जी तू जिधर जा, मगर याद रखना उधर जो गए तो जहन्नम में जाओगे, इधर जाओ जन्नत में चले जाओगे। हमको खड़ा करके सब कुछ बता दिया, समझा दिया, मगर फिर भी हम जा रहे हैं उधर जिधर जहन्नम है। तो हर शख्स अपनी मर्जी है उसकी, वो चाहे जन्नत खरीद ले या जहन्नम खरीद ले। हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं सौदा करते हैं जहन्नम का और ख्याल रखते हैं जन्नत का। बोल अरमान है जन्नत का और सामान तैयार कर रहे हैं जहन्नम का। तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो दरख्त आम का लगाया लीची तोड़ने की ख्वाहिश रखे? बोलो। धान रोपया गेहूं काटने की नीयत रखे, उससे बड़ा महाबेवकूफ कोई होगा? लोगों अगर सौदा जहन्नम का कर रहे हो तो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। आओ जन्नत का सौदा करते हैं। बोलो ना सुनियो, आओ जन्नत का सौदा करते हैं। एक वाकया मुझे याद आ ही गया, मैं सुना देता हूँ। आप कहेंगे हजरत उस वक्त से कह रहे जहन्नम खुद बनाता है, कैसे बनाता है? मैं सुनाता हूँ। आओ। हजरत वितायु एक अल्लाह के वली है, हजरत वितायु एक अल्लाह के वली। पुराने ज़माने की बात है जब चिराग भी पड़ोसी से चिराग लेके जलाया जाता था। एक चिराग से कई चिराग रोशन किए जाते थे। चूल्हा जलाने के लिए पड़ोसी से आग मांगा जाता था, वो ज़माना है। हजरत वितायु की अम्मी जान ने कहा बेटा वितायु चूल्हा जलानी है, आग लगानी है, कहीं से आग मांग कर ले,
तक चूल्हा जला ली जाए, खाना पका ली जाए। हजरत वितायु आग की तलाश में निकले, गए तो फिर गए रह गए, काफी वक्त लग गया, ताखीर से बहुत देर से हजरत वितायु घर आए। अम्मी जान इंतजार में खड़ी थी। माँ ने कहा बेटा आग लाने गए थे, कितना टाइम लगा दिया, कितना वक्त लगा दिया, कहाँ चले गए थे बेटा? कहा माँ मैं उधर गया था जिधर आग ही आग है। ए माँ मैं उधर चला गया था जिधर आग ही आग है। क्या मतलब बेटे कहाँ गए थे? कहा माँ जिधर उधर गया था जिधर जहन्नम है, जहन्नम दोज़ख की आगे भड़क रही हैं, मैं उधर गया था। ओहो बेटे कैसी बात करते हो, छोड़ो, लाए आग की नहीं लाए? आग मिली कि नहीं मिली? हजरत वितायु ने कहा माँ आग तो वहां भी ना मिली। अरे बेटे वहां तो आग ही आग है, फिर कैसे नहीं मिली? तो हजरत वितायु ने कहा माँ जब मैं गया ना वहां, तो वहां जो दारोगा है जहन्नम के, जो सिपाही है, जो फरिश्ते ड्यूटी पर लगे हैं, उनसे मैंने कहा फरिश्तों मुझे थोड़ी सी आग दे दो, आग। फरिश्तों ने कहा वितायु ये जहन्नम है, जहन्नम, यहाँ फ्री में आग नहीं दी जाती। तवज्जो से सुने, हजरत वितायु बोल पड़े माँ फरिश्तों ने कहा वितायु ये जहन्नम है, दोज़ख है, यहाँ फ्री में आग नहीं दी जाती, यहाँ उसे ही आग दी जाती है जो खुद अपनी आग लेकर यहाँ आता है। जो जितनी आग लाता है उसे उतनी ही आग में यहाँ जलाया जाता है, किसी को यूं ही आग नहीं दी जाती है। देखा आपने? इसका मतलब ये है कल जहन्नम में अगर हम जलेंगे तो आज हम उस जहन्नम की आग खुद लगा रहे हैं। अगर कोई जन्नत में, अगर कोई कब्र में जन्नत की खिड़कियों की खुशबुओं से मुअत्तर होगा तो इसका मतलब जन्नत की खिड़कियां वो खुद यहाँ खोल के रख रहा है, वो खोलने की तैयारी कर रहा है। जो कब्र सजा रहा है, जन्नत का नमूना बना रहा है, उसकी कब्र जन्नत का नमूना बनेगी। और जो जहन्नम की आग लगा रहा है उसकी कब्र में तो जहन्नम की आग ही भड़केगी। कहा कि अगर किसी एक घर में आग लग जाए ना, किसी एक घर में आग लग जाए तो पूरा समाज दौड़ता है, पूरा गांव मोहल्ला दौड़ता है, जग लेकर, गिलास लेकर, लोटा लेकर, बाल्टी लेकर, क्यों? बुताओ इसे, बुताओ, आग लग गई, बचाओ इसे, बचाओ, घर को बचाओ, बुताओ। जो जैसे पाया वैसे दौड़ गया। और सारे लोग मेहनत करते हैं एक घर की आग बुताने के लिए, सारे लोग मेहनत करते हैं। अफसोस है आज हर घर में जहन्नम की आग भड़क रही है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। पड़ोसी भी सो रहा है, घर वाला भी सो रहा है, पूरा समाज सोया हुआ है, हर घर में जहन्नम की आग जल रही है। ये मोबाइल जो बच्चे लिए हैं क्या समझते हैं? ये रजाई के अंदर भी आग जलाते रहते हैं, ये चादर के अंदर भी आग जलाते रहते हैं। लोगों जितनी आग भड़का रहे हो तुम खुद उसमें जलोगे, दूसरा कोई नहीं जलेगा। यहाँ तो लोग समझते पड़ोसी जल जाए, हर शख्स पड़ोसी को जलाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, मगर जो आग तुम लगा रहे हो उसमें पड़ोसी नहीं जलेंगे, तुम खुद जलोगे, खुद जलोगे। आओ उस आग को बुताएं, आओ जन्नत का बागीचा बनाएं और जन्नत में दरख्त लगाएं। मेरे आका ने फरमाया लोगों दो चीज की जमानत दे दो मुझे, ये मुस्तफ़ा ने फरमाया, जन्नत के मालिक ने फरमाया, मालिक के हौज़ कौसर ने कहा, रब के महबूब ने कहा, रब के महबूब ने लोगों मैं जन्नत का मालिक हूँ, तुम दो चीज की जमानत दे दो, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा क्या? आका ने फरमाया जुबान की और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत तू दे दे, जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। आज ये दोनों कितने बहके हुए हैं मालूम है तुम्हें? ये कितने बहके हुए हैं। जब तुम इसकी जमानत दोगे ही नहीं तो तेरी जमानत कौन लेने वाला है? मुस्तफ़ा ने तो शर्त लगा दी है तुम इन दो चीज़ों की ज़मानत दो तब तुझे जन्नत की ज़मानत हम देते। याद रखो प्यारे, जल से ऐसे नहीं कराए जाते जो पैसे पर पानी फिर जाए, मकसद पर पानी फिर जाए। जल से कराओ इस नीयत से कि समाज में बेदारी आ जाए, जल से कराओ इस नीयत से कि समाज में इनकलाब आ जाए, नौजवानों की जिंदगी में इनकलाब आ जाए, कुछ तो तुम्हारी नस्लों को पैगाम मिल जाए। इस नीयत से जल से कराओ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो लोग बैठ गए हैं बुलाने के बाद वो ऐसा ना सोचें कि बैठा के धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम धुलाई नहीं कर रहे प्यारे, हम तो तुम्हारा दर्द लिए सीने में हैं, ये मेरा जिगरा फटा जा रहा है, हम तुम्हारे दर्द में बोल रहे हैं। अल्लाह करे हमें भी सुधरने की तौफीक मिले और तुम भी सुधर जाओ। याद रखो हर शख्स अपने आप को समझता हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं। बोलो समझता है ना? बहुत बड़े अक्लमंद है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसी को समझा जाता है तो मौली साहब को। हाँ मौली साहब को।
अच्छा है कि मौलवी साहब को बेवकूफ़ लोग समझते हैं, कोई मौलवी को बेवकूफ़ समझे होते तो वो गुमराह हो जाते, क्योंकि मौलवी जो होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो तो नबी के दीन का आलिम होता है। ये मौली कहाँ से उठा के लाया है जिसका कोई माना नहीं है। एक तो मूली है जो सलाद में काम आती है, एक मौलवी है जो मुसल्ले पर काम आते हैं। ये कोई मौली उठा के लाए जिसको बेवकूफ़ समझते हैं लोग। खैर, हर शख्स समझता है कि हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन याद रखना जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ रहा है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है। इसको भी तवज्जो देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कभी इस तरफ भी झांक कर देखें, दूसरे की आंगन में तो हमेशा झांकते हैं, कभी दिल की आंगन में भी झांक के देखें। ये साफ है कि नहीं, ये पाक है कि नहीं। आओ ध्यान करीब करो, मैं तुम्हें बताता हूँ बेवकूफ़ कौन है और अक्लमंद कौन है। एक वाक़या सुनाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, मुख्तसर में। एक बादशाह है, एक बादशाह को जानते हैं ना आप लोग, हैं? हाँ हाँ, पढ़े लिखे लोग होंगे। वो जो सिर्फ खड़े होकर ना सुनने वाले थे वो सब चले गए, तो जो बच्चे हैं वो तकरीर सुनने वाले। तो कहा कि बादशाह था, तो एक रोज़ बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा, अरे वज़ीरों एक काम करो। कहा क्या सरकार? कहा एक बेवकूफ़ को तलाश के लाओ। बेवकूफ़ को। कहा हुजूर ये बादशाह सलामत के दरबार में बेवकूफ़ की क्या ज़रूरत जब हम लोग जैसे अक्लमंद वज़ीर मौजूद हैं। कहा कि तुम्हारा काम अलग है, उसका काम अलग है। कहा उसका काम बताइए। कहा उसका काम यह है कि कभी तो तुम लोग टेंशन दे देते हो, कभी काम का टेंशन हो जाता है, कभी हिसाब किताब का टेंशन हो जाता है। अक्सर टेंशन होता है। मैं सोचता हूँ, मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि अगर कोई बेवकूफ़ रहता ना दरबार में, तो जब ज़्यादा टेंशन होता तो उसको सामने बिठाते और उससे कुछ सवाल करते। रहता बेवकूफ़, सवाल करते, आम जवाब देता, ये मिली, हंसी आती ना तो टेंशन दूर हो जाता। तो वज़ीरों ने कहा कौन बड़ी बात है, आप तो इतना उलझा के रख दिए, पहले से कहते तुरंत हो जाता। अच्छा चलिए हम लोग जाते हैं। गया, घूम फिर के को पकड़ के लाया। कहा बादशाह सलामत, सुनिए मेरी तकरीर। कहा बादशाह सलामत, मुबारक हो, ये लीजिए। आपने कहा था बेवकूफ़, हम जो लाए हैं बेवकूफ़ नहीं, महा बेवकूफ़ है, इससे तो और काम निकलेगा, ये महा बेवकूफ़ है। तो बादशाह भी बड़ा खुश हुआ, कहा अरे वाह वज़ीर अक्लमंद होता ही है। बादशाह ने बेवकूफ़ को बेवकूफ़ी का ताज पहनाया, ताज। तो बेवकूफ़ अपने आप को देखने लगा ऊपर से नीचे तक, हमको काहे ताज पहनाया जा रहा है, ताज तो पढ़े लिखों को पहनाया जाता है। तो बादशाह समझ गया, कहा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा ताज नहीं है, ये बेवकूफ़ी का ताज है। ओ जिस लायक थे उसी लायक मिला। हुजूर काम मेरा, कहा जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे। अच्छा चलिए। वो बेवकूफ़ रहने लगा दरबार में बादशाह के। जब वक्त आता ज़रूरत पड़ती बादशाह टेंशन में होता, सामने बेवकूफ़ को बिठाता, फिर उससे सवाल करता। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। बादशाह हंसने लगता, मुस्कुराने लगता। वक्त गुजरता गया, बादशाह का दिल हमेशा बहलता रहता। जब कभी दिल को बहलाना चाहता, बेवकूफ़ को सामने बिठा लेता। वो घड़ी आ गई, कुछ अरसा गुजर गया, कुछ वक्त गुजर गए, वो वक्त आया, वो घड़ी आई, वो साथ आ गई, वो लम्हे आए जिस लम्हे में बादशाह बीमार हो गया। अब बादशाह बीमार हो गया, दवा कराई गई, जो दवा की गई मर्ज बढ़ता चला गया, वक्त गुजरता गया, बीमारी बढ़ती गई। एक रोज़ बादशाह को महसूस हो गया अब हम बचने वाले नहीं हैं, शिफायाबी मिलने वाली नहीं, सेहतयाबी पलटने वाली नहीं, मैं पीछे मुड़कर जाने वाला नहीं, लगता है अब आगे ही जाना होगा, अब यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। जब बादशाह को यह महसूस हो गया कि अब जाना पड़ेगा, तो फिर उसने बेवकूफ़ को बुलाया, सामने बिठाया, कहा सुनो बहुत तुमने हंसाया, बहुत दिल बहलाया और बहुत सवाल हमने किए हैं, तुमने जवाब दिया। ऐसा करो ना आज तुम कुछ सवाल करो, हम जवाब देते हैं। तवज्जो से सुने, आज तुम सवाल करो हम जवाब देते हैं। तो बादशाह ने, बेवकूफ़ ने कहा कि बादशाह सलामत, ये अचानक मामला पलट कैसे गया? हमेशा तो आप सवाल करते थे, हम जवाब देते थे, आज आप हमको कह रहे सवाल करने के लिए, ये अचानक पलट कैसे गया? तो बादशाह ने कहा कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ। क्या कहा? मैं जा रहा हूँ, तो तू सवाल कर ले कुछ।
تو اس نے کہا کہ حضور جب چانس دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تو میرا پہلا سوال ہے، آپ جواب دیجئے کہاں جا رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں۔ او اب تک تو تیور یہ تھا، ہے دکھتا نہیں مالک بیٹھا بدتمیزی کر رہا، آج لگا نانا حقیقی مالک تو وہ ہے جہاں جانا پڑنا۔ کہا میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں۔ کہو اپنے مالک کے پاس جا رہے ہیں تو میرے دوسرے سوال کا جواب دیجئے۔ جھٹ سے اس نے دوسرا سوال کیا، حضور وہاں جو جا رہے ہیں سو آنا کب ہے وہاں سے؟ ہم لوگ انتظار کب کا کریں؟ تو بادشاہ ہنس پڑا، کہا بے وقوفی رہ گیا، ارے جہاں جانا ہے وہاں سے آنے کا کوئی سسٹم ہے بتاؤ؟ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو کہا ہاں 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 حضور ہمیشہ رہنا؟ کہا ہاں ہمیشہ رہنا۔ کہا تو جلدی سے تیسرے سوال کا جواب دیجئے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کچھ آپ نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کچھ جمع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تیاری آپ نے مکمل کی؟ تو بادشاہ رو پڑا، تڑپ گیا، کہا افسوس کچھ خاص تیاری تو نہ کر سکا، کچھ خاص تیاری نہ کر سکا۔ تو جھٹ سے بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کا تاج اتار کے بادشاہ کو پہنا دیا۔ کہا حضور یہ جھوٹ موٹ کا ہم کو پہنا کے رکھے ہوئے، ہم سے بڑے مہا بے وقوف تو آپ ہیں۔ یہاں تھوڑے دن رہنا تھا تو اتنی تیاریاں آپ نے کی ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی ہے۔ تو سب سے بڑے مہا بے وقوف آپ ہیں، اب بے وقوفی کا تاج ہم کو پہنا کے رکھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کچھ تیاری کر کے رکھا ہے، ہم نے تو تیاری کر کے رکھا ہے۔ او جسے بے وقوف سمجھا جاتا تھا وہ تو عقل مند نکلا، جو عقل مند سمجھ رہا تھا وہ مہا بے وقوف نکلا۔ یاد رکھنا لوگو، قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہن۔ اے مردو ایمان والو، نہ مرد مردوں کو ہنسے نہ عورت عورتوں کو ہنسے، جسے وہ ہنستا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، وہ ہنسنے والے سے بہتر ہو۔ یاد رکھو تم دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہو، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف خود تم بن رہے ہو۔ اے لوگو یہ زمانہ بے وقوف بننے کا نہیں، ترقی کا دور ہے۔ نکل آؤ نکل آؤ، اس اندھیرے سے باہر نکلو، کوشش کرو، محنت کرو، جہنم کی طرف سے بھاگو بھاگو، وہ تمہیں جلا دے گی، جہنم جلا دے گی، وہ تو صرف جلانے کی فطرت رکھتی ہے، جلا دے گی۔ بھاگو وہاں سے، آؤ جنت کی طرف آ جاؤ، جنت کی کیاریوں میں آ جاؤ، جنت کے مزے لو، جنت تو تمہارے لیے ہی بنائی گئی۔ میں اپنی بات کو سمٹتا ہوں لوگو، اللہ پاک ہمیں آپ کو یہ توفیق دے، ہم کوئی ایسا جلسہ بھی کریں جس جلسے میں ہمارے نوجوان 10 نمازی بن جائیں، ہم کوئی ایسا جلسہ بھی کریں جس جلسے میں ہمارے وہ بوڑھے جو 55 سال کے ہو کر بھی اب تک توبہ نہیں کیے، سدھرے نہیں ہیں، کم سے کم وہ تو سدھر جائے۔ اچھا بولو، یہ نوجوان تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ بڑھاپے میں سب کر لیں گے، آئی بوڑھا لوگ کس امید پر کھڑا ہے بتائیے؟ ارے آم پک جاتا ہے تو کوئی بھروسہ رہتا ہے؟ کب چوئے گا کب گرے گا کوئی بھروسہ ہے؟ آم پک گیا، ابھی تک امید لگائے ہوئے ہیں، ابھی ٹکے گا کیا؟ خاک ٹکے گا جب گر جاؤ گے تو؟ بولو میرے بوڑھو چچا، بوڑھے چچا، آپ بھی سدھرو، آپ بھی سنبھلو۔ نوجوانوں یاد رکھنا، ایسا بھی ہوتا ہے پکے آم لگے رہتے ہیں، ٹکولے گر جاتے ہیں، ٹکولے گر جاتے ہیں۔ موت یہ کبھی کہہ کر نہیں آتی ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ہم آئیں تیاری کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ وہ دیکھیے، میں بات تو ختم ہی کر رہا ہوں، چچا آپ آگے بیٹھے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سوچ رہے کتنا چھپائیں، کتنا کم بتائیں؟ ایسا دور ہے ابھی کہ اگر کسی کا اوریجنل عمر بتا دیجئے تو ان کا چہرہ تھوڑا اتر جاتا ہے، مایوسی ہو جاتی ہے۔ 5 سال گھٹا دیجئے نا، دیکھ کیا مسکراہٹ مارتا ہے وہ۔ ہر آدمی عمر چھپانا چاہتا ہے، اب زیادہ تر تو آپ جانتے ہی ہیں، تو ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ زیادہ چھپانا چاہتی ہیں۔ یہ چھپنے والا نہیں ہے، جو وقت فکس ہے، مقرر ہے، وہیں تک ہی جانے والی ہے۔ ہر شخص کی گنتی الٹی چل رہی ہے، الٹی۔ جلسے میں آ کے بھاگے جو لوگ، اس کی بھی الٹی چل رہی ہے، تمہاری بھی الٹی چل رہی ہے، مگر اس کی صرف الٹی چل رہی ہے اور تمہاری ایک والی سیدھی بھی چل رہی ہے۔
जो लोग रुक गए हो, तुम्हारी सीधी भी चल रही है। देखो जब गिनती उल्टी चलती रहती है वक्त बहुत कम होता है। 100 से शुरू करो तो 99, 98, 97 जीरो के बाद कहाँ जाओगे। और सीधी गिनती गिनोगे तो 100 के बाद 1000 जा सकते हो, लाख जा सकते हो, करोड़। टाइम रहता है। उल्टी गिनती में कोई टाइम नहीं रहता है। सब की उल्टी चल रही है। जो लोग अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी सीधी चल रही है। बस छोटा सा एक वाक़या आपको सुनाऊं, वो भी मुझे याद आया कि एक नौजवान ने एक अल्लाह वाले से पूछ लिया, अल्लाह वाले आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र? अल्लाह वाले ने कहा मेरी 15 साल की होगी। 15 साल। तो नौजवान ने मुस्कुरा के कहा वाह क्या बात है, लगता है जवान होने की ख्वाहिश अभी भी बाकी है। जवान होने की ख्वाहिश नहीं गई। कहा ऐसे क्यों कह रहे हो? कहा क्यों नहीं कहूँ, देखने में तो 80 साल के लगते हैं, उम्र पूछने पर 15 साल की बताते हैं। सुनिए जवाब। अल्लाह वाले ने कहा वाह बेटा, तजर्बा तो तेरा बड़ा पक्का निकला। ए बेटे आंखों में बिनाई अच्छी है, ख्याल तेरा अच्छा, सच कहा तूने। वाकई जाहिरी उम्र तो मेरी 80 साल की ही है, मगर हकीकी उम्र मेरी 15 साल की हुई है। ओ प्यारे, जाहिरी तो वाकई 80 साल की है, सच कहा तूने, हकीकी 15 साल की है। तो नौजवान पहली बार सुना था जाहिरी और हकीकी, सोच में पड़ गया। कहा हजरत हमको समझाइए जाहिरी क्या है, हकीकी क्या है? कहा बेटे पैदा हुए मुझे यहाँ तो 80 साल हो गए, इस दुनिया में आए हुए 80 साल हो गए, मगर अफसोस है गुनाहों से तौबा करके रब की चौखट पर आए हुए 15 साल हुए हैं, रब की दहलीज पर आए हुए 15 साल हुए हैं। इसीलिए हमने तुमसे कहा है मेरी जिंदगी 15 साल की है। वो सिकंदर बादशाह जा रहा था मुल्क फतह करता हुआ ना, तो कब्रिस्तान से गुजरा जहाँ सारी कब्रों के सरहाने पत्थर रखा था और सब पर नाम उम्र लिखा था। फला इब्ने फला 2.5 साल, फला इब्ने फला 3.5 साल, फला इब्ने फला 3.25 साल। 7-8 साल से ज़्यादा किसी की उम्र न थी। तो सोच में पड़ गया ये बच्चों का स्पेशल कब्रिस्तान है। नौजवान आ रहा था, कहा अच्छा सुनो ये कब्रिस्तान बच्चों का स्पेशल है। कहा ना हम तो सारे बूढ़ों को यही ला के रखते हैं। कहा तो फिर 5-7 साल 8 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं? ओ इस बात को समझना चाहते हैं? कहा कि हाँ हाँ इसीलिए तो रुके हैं। कहा हम लोगों को अपने बुजुर्गों का पढ़ाया हुआ सबक याद है, हम लोग उसी पर अमल करते हैं। कहा क्या सबक है? कहा बुजुर्गों ने कहा था बेटो हकीकी जिंदगी वही होती है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में लग जाती है, जो उसके हुक्म के मुताबिक गुजर जाती है। अब हमारे यहाँ जिसका भी इंतकाल होता है 85 साल, 95 साल, 120 साल, हम लोग जनाजा पढ़ने से पहले उसकी ज़िंदगी का हिसाब करते हैं। 85 में से अल्लाह की याद में कै साल इसने लगाया, 95 में से रब के हुक्म के मुताबिक कितने साल गुजरे हैं। तो किसी का 2.5 साल निकलता है, किसी का 3.5 साल, बहुत खुशनसीब होता है तो 7-8 साल निकलता है। जिसकी उम्र जितनी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजरी होती है उतनी ही उसकी कब्र पर लिख दिया करते हैं। इन 2 हिकायतों की रोशनी में मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोग ज़रा अपनी ज़िंदगी का हिसाब कीजिए, आप कै साल के हुए हैं। हमको तो लगता है जो लोग 55 साल के अभी 1.5 साल के भी नहीं हुए हैं, अभी 1.5 साल के भी नहीं हुए हैं। क्यों? अभी तक सुधरे नहीं है, तौबा नहीं किए हैं, रब की चौखट पर नहीं है। बात लंबी लंबी बोलो यार, तुम भी सुधरो और हम भी सुधरे। ये 20,000 नजराना लेके हम भी जहन्नम में जा सकते हैं और पूरी रात का जलसा करके तुम भी जहन्नम में जा सकते हो अगर नहीं सुधरे तो। क़यामत में 3 आदमी को बहुत टेंशन होगा। एक वो बादशाह को जिसका पोछा, जूता साफ करने वाला, पोछा लगाने वाला जन्नत में जा रहा होगा, बादशाह खड़ा होकर मुंह देख रहा होगा। नौकर जा रहा है, हम नहीं जा रहे। क्यों? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। और एक वो अमीर पैसा वाला जिसने लाखों रुपया कमाया होगा, यूं 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 ही उड़ा दिया होगा, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया होगा। बचा खोचा उसका पैसा, उसका कमाया हुआ, उसकी औलाद अल्लाह की राह में खर्च करके जन्नत में जा रही होगी, और जो कमा के छोड़ के गया होगा वो खड़ा होकर मुंह देख रहा होगा। क्यों? उसने खुद खर्च नहीं किया। टेंशन में होगा मेरे पैसे से दूसरा जन्नत में जा रहा है और हम खड़े होकर मुंह देख रहे हैं। और मौलवी साहब भी फंसेंगे, हाँ वो मौलाना भी फंस जाएगा जिसकी तकरीर को सुनकर कौम अमल करके जन्नत में जा रही होगी और उसने अमल नहीं किया होगा तो खड़ा होकर मुंह देख रहा होगा, टेंशन में पड़ा होगा, काश हम भी अमल कर लिए होते।
याद रखना, एक बात और सुनो, दो आदमी और टेंशन में होगा क़यामत में, बहुत टेंशन में। एक वो नौजवान सुनो जिसको वक्त मिला था और इल्म हासिल नहीं किया, ये मेरे आका का फरमाने आलीशान है। वक्त मिला था, इल्म नहीं हासिल किया, वो बहुत टेंशन में होगा। और जिसको इल्म मिल गया था, अमल नहीं किया होगा, वो भी बहुत टेंशन में होगा। तो जो तुम्हें इल्म दे दिया गया है, चाहे सीना बसीना हो, सिखा के हो, पढ़ा किताबें पढ़ा के हो, या जुबान से पिला के हो, उस पर तुम भी अमल करो, और जो हमें दिया गया हम लोग भी अमल करें। आओ सुधरो, आओ सबधो, तौबा करो, नेक बनो, मुत्तकी बनो। हे लोगो, वो कहा कि मैं क्या बताऊं, दिल फटा जा रहा है ना, बातें बहुत याद आ रही है। 25 घंटे की तकरीर हमारी तैयार है, 25 घंटे की। ऐसा आप लोगों ने किया शायर साहब के बाद कि 25 घंटे की तकरीर याद तैयार हो गई, और सब आपकी धुलाई पिसाई के लिए। मगर वक्त नहीं है मेरे पास। एक बात 1 मिनट की सुनो, याद रखना, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर रब की चौखट कभी बंद नहीं होती है। अल्लाह की दहलीज कभी बंद नहीं होती है, रब का दरवाजा बंद नहीं होता है। आओ प्यारे, रब की चौखट पर आ जाओ। ये 1 मिनट की तकरीर मेरी सुनो, मेरी बात खत्म हो रही है। और फिर सुनो मेरे भाई, हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला को लोग सुनते हैं तो आश करते हैं, तुम भी करो। आओ इन्हें सुनो, 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनो। तकरीर हो तो ऐसी, हजरत जुनैद बगदादी तकरीर कर रहे हैं, एक शराबी बैठा हुआ है। तकरीर जो हुई ना, दिल से जो बात निकली दिल पर उतर गई, लगी दिल पर। तकरीर जब जुनैद बगदादी ने खत्म कर दी, दौरे दौरे आया, वो नौजवान कदमों में गिर गया। सरकार ये बताए, मैं बहुत बड़ा पापी, गुनहगार, सियाकार, खताकार, अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? जुनैद बगदादी ने कहा, ये तो बताओ। शराबी की आदत होती है, वो शाम को अपने घर बड़ी ताखीर से जाता है, बहुत लेट से जाता है, जमाना सो जाता है तो वो रात नापता रहता है, वो तब घर का सफर करता है। बताओ, तुम जो घर लेट से जाते हो, क्या तेरे घर वाले तेरे इंतजार में रहते हैं? वो प्यारे, जब तुम घर जाते हो, घर वाले इंतजार में रहते हैं का अफसोस, माँ थी तो रहती थी, माँ चली गई, अब नहीं रही। बीवी कुछ दिनों तक बैठी रही दरवाजे पर, मगर वो समझ गई नाली में कहीं पड़ा होगा, कहीं गिरा पड़ा होगा, बेहोशी होगा, कुत्ता भी पेशाब करके गुजर रहा होगा, वो जान गई है। तो अब बीवी भी इंतजार नहीं करती, बहन भी नहीं, अब कोई इंतजार नहीं करता मेरा। गौर से सुनो, दिल को छू जाएगी ये बात। उसने जो कहा ना कि कोई इंतजार नहीं करता, तो हजरत जुनैद बगदादी की आंखों से आंसू गिर गए। जुनैद बगदादी ने कहा, नौजवान खबरदार, खबरदार, जुबान बंद कर, ये मत कहना आज के बाद के कोई इंतजार नहीं करता। ये मत कहना, हाँ माना तेरी माँ इंतजार नहीं करती है, माना तेरी बीवी इंतजार नहीं करती, तेरी बहन नहीं बैठी रहती, तेरे घर वाले, तेरे खानदान वाले ते इंतजार नहीं करते, मगर कसम है रब्बुल आलमीन की जिसने तुम्हें पैदा किया है, तेरा रब तो अब भी तेरा इंतजार करता रहता है। तेरा खुदा तेरा इंतजार करता है। वो आवाज देता है, आजा बंदे मेरी चौखट पर आजा। माना कि तूने बहुत गुनाह किया है, आज भी अगर तू आ गए मेरी चौखट पर तो मैं तेरा रब होकर वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, तुझे माफ कर दूंगा। तो रब की चौखट तो आज भी खुली है। रब इंतजार में, तू कहता है कोई इंतजार नहीं करता, कदमों से लिपट गया। कहा, मेरे आका है जुनैद बगदादी, बस इसी वक्त मुझे तौबा कराइए और अपना गुलाम खास बना लीजिए। जब मेरा रब मेरा इंतजार करता है तो मैं अब भी अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, आपको गवाह बनाता हूँ। वो जो तौबा किया ना, फिर उसकी जिंदगी की काया पलट गई, फिर उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, नौजवानों, बूढ़ों, अधेड़ उम्र के लोगों, तुम जितने पापी हो तुम जानते हो, खुदा जानता है। पड़ोसी से छुप छुप के बहुत गुनाह तुमने किए हैं, पड़ोसी के आंगन में ताक झांक भी तूने किया है, सबसे पर्दा है, मगर खुदा तो तेरे एक एक अमल को देख रहा है। रब की चौखट पर आ जाते हैं, रब की बारगाह में आ जाते हैं। तुझे पता है, उमर को देख के जब इरादा किया मौला उमर से बचा ले, तो वो सिरका, वो शराब सिरका बन
गया, वो शराब दूध बन गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के मजमे में बैठा हुआ दिल से तौबा कर लिया, मौला मुझे माफ कर दे, चेहरा मत दिखा मेरा। तो बैठा रहा, उसके गुनाह माफ हो गए। तुम तो आका के सच्चे गुलाम हो, तुम तो महबूब की उम्मती हो। आओ तौबा करो अपने दिल से, अपनी रब की चौखट पर आ जाओ। रब तेरा बड़ा करीम है, वो एक आंसुओं में तुझे माफ कर देगा, एक आंसुओं में माफ कर देगा। अल्लाह ताला हमें आपको जहन्नम से बचने और जन्नत का सौदा करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बहनें भी सुधर जाएं। एक औरत 4-4 मर्द को जहन्नम में ले जाएगी, खुद भी जाएगी या 4 ठो को ले जाएगी, बापों को ले जाएगी, और शौहरों को ले जाएगी, या बेटों को, या भाइयों को ले जाएगी। एक औरत 4 ठो को जहन्नम में ले जाएगी। वही औरत जो जहन्नमी होगी, वो खुद भी फंसेगी, औरों को भी फंसा देगी। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है, तुम तो सैयदा फातिमा ज़हरा की खादमा हो, तुम तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई हो। जन्नत तेरे लिए बनाई गई है, तुम जहन्नम में न जाओ मेरी माँ। आओ तुम भी सुधर जाओ, तुम भी बेहतर। एक औरत सुधर जाती है तो कई नस्लें संवर जाती है। आओ हम लोग सब मिलकर जन्नत का सौदा करें। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। हयात बाकी रही, मुलाकात हुई तो फिर कभी बात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कोई बात कर भी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, मेरा अपना मिजाज है कुछ इस तरह से, क्या कहिएगा। आपने तो ऐसा बना दिया था उस वक्त कि मैं ये सोच रहा था कि आप जाकर आपका कॉलर पकड़ के आपको खींच के लाऊं और तब तकरीर सुनाऊं, मगर आप तो बुलाने से आ गए। ये आपकी मेहरबानी है, मोहब्बत है। देखिए, नात सुनने से सवाब सिर्फ मिल सकता है, कामयाबी की दौलत मिल पाने के लिए आपको तकरीर सुननी होगी, ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए तकरीर सुननी होगी, और अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझने के लिए तकरीर सुननी होगी। अच्छा एक बात और सुनो कि अगर सबसे अच्छी नात सुनना हो, सबसे अच्छी नात, जिस जैसी नात किसी ने कही ही ना हो, तो कुरान सुनो। पूरा कुरान नबी की नात है, पूरा कुरान नबी की नात है, और ये खुद खुदा ने कहा है, ये अल्लाह का कलाम है। इससे बड़ी कोई नात नहीं हो सकती। कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत सुनो।